سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ امریکی سینٹ کی جو خارجہ تعلقات کمیٹی نے نو ٹیکس ڈالرز فار ٹیررسٹ کا جو بل ایکٹ جو ہے وہ قانون سازی کے بعد منظور کیا، اس کا کیا پاکستان پر اثر ہوگا؟ اور خاص طور پر اگر اس کو پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا اس کو پاکستان کی ایک جیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا اس حوالے سے دیرینہ موقف ہے۔ جی بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر کوئی بھی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو کہے گا کہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں، جی اور خاص طور پر امریکہ تو بالکل نہیں کہے گا۔ فارملی تو کوئی بھی ملک نہیں کہتا کہ ٹیررزم کو کس مد میں سپورٹ کیا جاتا ہے۔ کنڈیم کریں گے، ظاہر ہے کوئی بھی ان کو انکریج نہیں کر کے ان کے ہائیڈ آؤٹس نہیں کو انکریج کرے گا۔ یہ بہت خوش آئند اوورال تو بات ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ امریکہ سلیکٹو ہے ان چیزوں میں، کہ ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ دہشت گردی ایک ایسا بدنما داغ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، یا کوئی ایسا ملک خاص طور پہ اسٹیٹ ایز انوالو ہو جو طالبان کی حکومت پوری انوالو ہے، تو یہ بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ اسٹیٹ سپانسرڈ جس کو کہا جاتا ہے کہ حکومت خود ہی ایز این انسٹرومنٹ آف پالیسی کے طور پر اس کو ٹو کرتی ہے، تو اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ افغانستان کے جو طالبان میں حکومت میں ہے اتنے عرصے سے، وہ اسٹیٹ کی طرح بہیو ہی نہیں کر رہے، اور فرق یہ میں عرض کرتا چلوں، پھر ہم سوال کی طرف بہتر آ پائیں گے کہ بنیادی طور پر جب بھی کوئی ملک یا اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی طرح بہیو کرتی ہے، کہ نیبرہڈ کا رسپیکٹ کرتی ہے، بائی لاز کو رسپیکٹ کرتی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے قانون کو کرتی ہے، کوئی پیسفل سیٹلمنٹ ہر چیز کا وہ چاہتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک آرمڈ اسٹرگل ہے، آرمڈ کانفلکٹ ہے، کیونکہ جس طرح وہ پاور میں آئے ہیں اسی طرح وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح وہ اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں افغانستان سے باہر بھی اپنے مقصد کے لیے۔ تو یہ امریکہ کا اوورال ایک بڑا پازیٹیو سگنیچر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کو ویسے بھی فارملی تو کبھی نہیں انہوں نے سپورٹ کیا، لیکن ان حالات میں جب ایک کرائسس چل رہا ہے، بہت سارے دنیا میں کنٹروورسیز چل رہی ہیں، اور ٹیررزم کا سب سے زیادہ اس وقت سورس ساری دنیا ماننا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کے سامنے یورپ نے بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے، کچھ ملکوں نے طالبان کا نام بھی لیا ہے، تو یہ ایک اچھا شگون ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا سے ہم اس ساری چیز کو کنیکٹ کر پائے ہیں، تو اگر امریکہ پریشرائز کرتا ہے اور اس طرح کی انکریجمنٹ نہیں کرتا ہے تو وہ ایک انڈائریکٹلی بھی بہت بڑی ڈسکریجمنٹ ہوگی۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا ایک اور چیز جس کے اوپر اس وقت آپ نے بھی یقینی طور پر اشارہ کیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، اگر ان کو ختم کرنا ہو تو اوورال کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ جو ایک ٹیرر فائنینسنگ اور ٹیرر ایکسپورٹ کے حوالے سے جو اس وقت ایک گڑھ اور منبع بن چکا افغانستان، اس کو اس صورتحال سے نکالا جا سکے؟ دیکھیے سلمان، بنیادی طور پر ایک جب اس طرح کا ملٹری اگریشن ہوتی ہے تو جواب ملٹری ہوتا ہے ٹیکنیکلی، لیکن میں ایک کانشیس کہوں گا کہ ملٹری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کا رسپانس ہوتا ہے اور جہاں سے آپ کو سوچ لگتا ہے، اس پر آپ نے ایک بگر پکچر بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ اس بگر پکچر کے اندر یہ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈیا ظاہر ہے چاہے گا اس وقت کہ ہم افغانستان کی طرف فوکس رکھیں، انہی پر کنفرنٹیشن کی طرف جو بھی سٹرائک ہم کرنا چاہتے ہیں ان پر ہی کریں، تاکہ انڈیا کی طرف سے ہماری آرم فورسز کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا دھیان بڑھ جائے یا ڈیلیوٹ ہو جائے، کم از کم ہم سپریڈ آؤٹ ہو جائے، ہمارا فوکس جو ہے وہ تو انڈیا کی انٹرسٹ میں ہے۔ لیکن دوسری طرف جیسے ہم سب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی بہت قیمت ہیوی ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے ہمارے لیے یہ مینٹین کرنا، اس کو ایکسپینسو جانوں کا ضیاع میں کہہ رہا ہوں اس سینس میں، جی تو یہ بہت چیلنجنگ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں جواب تو دینا پڑے گا، لیکن وہ بڑا کیئرفل ہونا چاہیے، پوزیشن آف اسٹرینتھ ہونا چاہیے، فوکسڈ ہونا چاہیے، اور ویل میئرڈ ہونا چاہیے، تاکہ میسج جائے کہ ہم کسی ایسی چیز کو نیو نارمل نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی جو امام بارگاہ پر حملہ ہوا ہے بڑا افسوسناک تھا، بلوچستان بالکل۔ میں اتنی جگہوں پر جو حملہ ہوا کچھ دن پہلے وہ بڑا افسوسناک تھا۔ تو یہ ایک ادھر سے دشمن کی طرف سے، کیونکہ بہت ہی کیلکولیٹڈ موو ہے، ویل تھاٹ آؤٹ ہے، بڑی ریہرسڈ ہے، اس کی بڑی ٹریننگ ہوئی ہے، اور بیک پہ بڑی فنڈنگ اور انفراسٹرکچر مہیا کیا گیا تب ہوئی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں، میرا خیال ہے موقع آ گیا کہ ہمیں بھی سلیکٹو سرجری کرنی چاہیے، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، سورس جہاں سے بھی، اور سورس موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو سلیپر سیلز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ نیڈ بیس پر جگائے جاتے ہیں، ایسے ٹیررسٹ کو ٹریگر کیا جاتا ہے اور پھر وہ پل بیک کر لیتے ہیں، پھر ایک نئی اسکیم تیار ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں بھی ایک ہٹ بیک کرنے کی آپشن یوز کرنی چاہیے، بٹ آبویسلی جیسے میں نے کہا اوور آل اگر ہم اس کو ایسکلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہندوستان کی انٹرسٹ میں ہوگی۔
अच्छा, ठीक। अच्छा, एक और जो चीज़ है खालिद साहब, वो ये है कि अमेरिका ने जब यहाँ से इनखला किया तो हम ये बार बार सुनते हैं, हमारे वज़ीर दाखिला भी उस दिन कहते रहे कि उनके पास बहुत जदीद असलहा है, और वो असलहा जो कि दहशत गर्दी में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान की जो तूलो अर्ज़ में दहशत गर्दी होती है तो यकीनी तौर पर ताने बाने जाकर अफगानिस्तान से मिलते हैं और उसके पसे पुश्त जो भारत बैठा है उससे मिलते हैं। तो ये जो असलहा छोड़ा गया था, इस हवाले से कोई जामे हिकमत अमली नज़र नहीं आती है। यकीनी तौर पर हम कुछ भी करते रहें लेकिन ये असलहा उनके पास होगा, वो इसी असलहे को बाद में ट्रेड भी करते हैं, दूसरे ममालिक को भी देते हैं, मजीद दहशत गर्दों को भी देते हैं। तो इस चीज़ पर किस तरह से हम कदगन लगा सकते हैं? देखिए सलमान, जो अमेरिकन हुकूमत कह रही है और उनकी जो बिल पास किया गया है कि नो फंड या नो डॉलर्स फॉर टेररिज्म, वो अपनी जगह एथिकल ग्राउंड पर पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन जी। हमें अमेरिका से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर यह गुजारिश करनी चाहिए कि जो असला छोड़ गए हैं उसका हम इफेक्टेड है, सबसे ज्यादा हम पर बिल्कुल। इस्तेमाल हो रहा है। वो इतना मोस्ट मॉडर्न है और वो भी एक सुपर पावर का छोड़ा हुआ असला है। नाइट विजन ग्लासेस हैं जो आमतौर पर मिलिट्रीज के पास होते हैं, टेररिस्ट के पास नहीं होते हैं। वो जी। नाइट में ऑपरेट करते हैं, बहुत उसकी लॉन्ग रेंज बाइनोकुलर्स हैं और बड़े महंगे होते हैं नॉर्मल मार्केट में अगर आप खरीदने जाएं, वैसे तो मिलते नहीं है। लेकिन इवन अगर मिलिट्री भी कोई खरीदे दूसरे मुल्क से तो ये बहुत एक्सपेंसिव गैजेट होता है। एक बात तो मुझे लगता है कि हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो अमेरिका के साथ बहुत पॉजिटिव नोट पर हैं, उनको हमें ये रियलाइज कराना चाहिए, सिर्फ अमेरिका को नहीं, तमाम मुल्कों को, कि कम से कम अमेरिका ऐसा करे कि उसका कोई कंट्रोल या उसका कोई मैकेनिज्म उनसे तय करे कि वो स्प्रेड ना हो। तालिबान को क्योंकि फंडिंग चाहिए होती है और ये जो एक्सपेंसिव जो असला है ये बड़ा एक्सपेंसिव वो इसलिए बेच रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट उनके वेपन्स हैं जो ग्राउंड कॉम्बैटियर्स या कमांडोज के लिए या आर्मी के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क का है तो जाहिर है स्टेट ऑफ द आर्ट है, मोस्ट डेवलप्ड वेपन्स है, हाईली एक्यूरेट है। तो वो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और उनको क्योंकि कैश स्टार्व्ड ये हुकूमत होती है तालिबान की, इनको कैश चाहिए होता है, उनको रेवेन्यू तो है कोई नहीं, ना उनकी कोई इंडस्ट्री है, ना उनका स्ट्रक्चर है, ना कोई आईटी है, ना स्किल्ड लेबर है उनके पास कोई ऐसी जिसको वो एक्सपोर्ट करें या जिस पे रेवेन्यू जनरेट करें। उन्होंने ये बुनियाद ही इसको बनाया हुआ है कि रेवेन्यू जनरेशन का, कि वो 7.2 बिलियन डॉलर का असला छोड़ गया जो अमेरिका, वो एज पर द अंडरस्टैंडिंग छोड़ के गया होगा। लेकिन अमेरिका को ये रियलाइज करना चाहिए कि पूरा खित्ता वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उस तरीके से जिस तरह हमें रिस्पॉन्स आना चाहिए था अमेरिका से, वो नहीं जी। आया अभी तक। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ खालिद साहब जो हम देखते हैं कि इंडिया जो है इस तमाम सूरत हाल में काफ़ी आगे नज़र आता है, और वैसे तो ओवरऑल प्रेशर जो है इंडिया के ऊपर आता भी है, और पाकिस्तान की जिस तरह से उसके साथ एक मुठभेड़ हुई और पाकिस्तान ने जिस तरह से उसको नाको चने चबवाए, उसके बाद यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि उसके पास अब सिर्फ वाहिद हल यही रह गया है कि प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। तो पाकिस्तान को अपना ये मौक़िफ़ भारत के हवाले से, क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि भारत ने किया और ये जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हैं उनके पीछे भारत मुलव्वस है, लेकिन जो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को अपना मुकद्दमा रखना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और क्या आप समझते हैं कि जो अभी स्ट्रेटेजी है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और भारत को बेनकाब करती है आलमी कुव्वतों के सामने? देखिए सलमान, एफर्ट तो जारी है, लेकिन हमें ये भी एक ग्राउंड रियलिटी को ज़हन में रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान इकोनॉमिकली या ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। एक तो वो खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1.4 बिलियन लोगों की है। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। आईटी का दुनिया का 55% हिस्सा जो आउटसोर्सिंग का वो इंडिया के पास है। बहुत ज़्यादा मैन पावर और लेबर दुनिया में उनकी फैली हुई है। तो बायलैटरली बहुत सारे दुनिया में जो मुल्क हैं उनका हिंदुस्तान से रिलेशनशिप ट्रेड का या बिज़नेस का बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ, यूरोपियन यूनियन के साथ अभी उन्होंने कहा है कि मदर ऑफ ऑल डील साइन की है। लेकिन उससे पहले भी तकरीबन 145 बिलियन डॉलर का एनुअल उनका बिज़नेस होता है यूरोपियन यूनियन के साथ। पाकिस्तान का 8-9 बिलियन के करीब है सिर्फ। अमेरिका के साथ भी तकरीबन 150 बिलियन के करीब अमेरिका का ट्रेड है बिटवीन अमेरिका और जी। इंडिया। हमारा फिर 10-11 के करीब है। तो आप कंपैरेटिवली देखें तो दुनिया की रेलेवेंस अब डिप्लोमैटिकली तो डेफिनिटली और सोशली बहुत इंडिया की कम हुई है और पाकिस्तान की बढ़ी है। जी। लेकिन बिजनेस या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया अभी भी बड़ा रेलेवेंट है। बहुत सारे बिल्कुल। मुल्क हिंदुस्तान से इस एप्रीहेंशन की वजह से स्टैंड नहीं लेते जितना वो लेना चाहिए, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हमें जी। दुनिया को एंगेज करना चाहिए और रियलिज्म की तरफ लेके जाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है पीछे। वो दुनिया उस तरह अग्रेसिवली फॉरवर्ड नहीं आती। वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखते हैं, फिर बायलैटरल टॉक्स को देते हैं, फिर ट्रेड देखते हैं, फिर देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वो एक हल्की सी कंडमनेशन की बता ठीक। देते हैं कि स्टेटमेंट, लेकिन रियलिज्म में नहीं आ